तो असी अज शुरुआत जिहड़ी आ वो गुरु ग्रंथ साहब जी दियां 22 वारां विचों पहली वार जिहड़ी आ वो श्री राग दी वार है। पहला राग गुरु ग्रंथ साहब जी का श्री राग है। श्री राग दी पहली वार दा आपां अज पाठ आरंभ करांगे। श्री राग दी ये पहली वार चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की उचारण की हुई आ। आपां इस बाणी का पाठ बड़े अदब नाल प्यार नाल करते जावांगे। जिथे किते लोड़ लगी उत्थे असीं नाल नाल तुहानूं विचार वल भी ध्यान दिवावांगे और जिथे किते तुहानूं लगदा है कि ये कोई गल पुछण वाली है जां इदां कुछ करन वाला है जां कोई भुलेखा रह गया उतों तुसीं तुहाडे कोल कापियां जां पैन इत्थे मौजूद ने, तुसीं अपने कोल रखो। जिहड़ी गल नोट करन वाली वो नोट भी करो। जिहड़ा कोई सवाल है वो लिखती अपने कोल उसे वेले लिख लो ताकि वो सवाल तुसीं साडे तक पहुँचा सको। असीं अगले दिन उन्हां सवालों के नाल नाल ही निपटारे करते जावांगे, भावें वो उचारण के प्रति आ, भावें वो किसी बाणी की बनतर या शब्द की बनतर के प्रति कोई भी तुहाडा सवाल होएगा वो लिखती तौर पर तुसीं साडे तक रोज़ पहुँचते कर दिया करो। जाण तो पहलां इत्थे किसी भी एक थां ते जिवें ग्रंथी सिंह बैठा है, तुसीं इत्थे ग्रंथी सिंह कोल जांदियां जांदियां फड़ा जाओ, वीर जी बैठे वीर जी कोल फड़ा जाओ ताकि असीं उस सवाल नूं पढ़ लईए ते अगले दिन उहदा नाल नाल उत्तर भी असीं दिंदे जावांगे। तो बाकी बेनतियां बाकी विचारां असीं कल दे दीवान च बाकी साझीआं करांगे। अज असीं लेट आ, इस करके असीं पाठ वल ध्यान देण दी कोशिश करिए। आओ जी आपां पहिलां श्री राग की वार ये पाठ वाल ध्यान दईए। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की उचारण की हुई है। बाकी वारां दे बाबत जिहड़ी गलबात है वो आपां कल दे दीवान च फिर सांझी करांगे ताकि जे असीं विचार वाले पासे जावांगे फिर पाठ रह ना जाए। अज दा असीं ये आरंभ गुरु साहब की बख्शिश मंगलाचरण तो करांगे जी। आओ आप सारे रल के एक बारी मंगलाचरण का पाठ सारे जने करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ अजूनी सैभं। गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुसी करना कि नहीं करना? तुसी करना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार मैला चौथा श्लोकां नाल। श्लोक मैला तीजा। रागां विच श्री राग है जे सच कहे प्यार। सदा हर सच मन वसै नहीं चल मत अपार। रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच व्यापार। हाँ जी, जिवें तुसीं सारे दर्शन कर रहे हो, ये वार चौथे पातशाह गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की है।
ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 21 ਪੌੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 42 ਕੁ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ, 43 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ। 21 ਪੌੜੀਆਂ 43 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ 43 ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੱਡਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਉੱਤਮ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਉੱਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਜੀ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਹੋਰ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਤਾਗ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਦੇ ਕੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਅੰਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਅੱਖੀ ਲੀਤੀਆਂ, ਸੋਈ ਸੱਚਾ ਦੇ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਦੀਵਾਨ ਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਦੀਵਾਨ ਹਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਚਿਤ ਧਰ, ਹਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਏ, ਦਰ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਦੂਰ ਕਰ, ਹਰ ਤਿਸੈ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਾ, ਜੇ ਤੁਧ ਰੱਖੈ ਬਾਹਰ ਘਰ, ਜਿਸ ਹਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਭਉ ਬਿਖਮ ਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੇ,
ਡਰ ਭਰਮ ਭਉ ਦੂਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ, ਭਉ। ਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਚੋਂ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾ, ਸਬਰ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾ। ਦੀਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਸਾ, ਖਾਉ ਨਾਹੀ ਖਾਏ ਕਾ। पौड़ी सब आपे तुद उपाय कै, आप कार्य लाई। तू आपे वेख विगसदा, अपनी वडियाई। हर तुदों बाहर किछ नाही, तू सच्चा साई। तू आपे आप वरतदा, सबनी ही थाई। हर तिस त्यागो संत जनों, जो ले चढ़ाई। श्लोक महला पहला। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाम, सबना जिया इक्का छाऊं। आपो जे को भला कहाए, नानक तां पर जाकै, ਜਾਪਤ ਲਿਖੈ ਪਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਛਾਉ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਫੱਕੜਿਆ, ਝੂਠ ਆ, ਬੇਮਤਲਬ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ, ਵਿਅਰਥ ਆ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਛਾਉ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛਾਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨਸਲ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ।
ਇਸ 3 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਗ ਹੈ, ਮਰ ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਾਦ ਘਾਟ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ, ਤੋਲ ਮਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਮੁਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਤਰਕ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲਾਹਣਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਹਣਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਪੌੜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਐ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਦੀਵੇ, 10 ਚਾਰ ਹੱਥ ਤੁਧ ਸਾਜਿਆ, ਵਾਪਾਰ ਕੀਵੇ। ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਲਾਭ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਵੇ। ਬਿਨ ਜਮ ਕਾਲ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਜਿਨ ਸਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ। ਓਏ ਆਪ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਉ, ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁਟੀਵੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਓਏ ਆਪ ਛੁਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਉ। ਆਪ ਛੁਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਉ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁਟੀਵੇ। ਆਪ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਗਤ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਓਏ ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਉ, ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛੁਟੀਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ
ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਘਾਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਬੰਧਾ ਹੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੰਧਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਰਚ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਅੰਤ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੀਮਤ ਪਾ ਵੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਮਤ ਪਾ ਵੀ ਲਈ, ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ 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 ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਵੇਖੀਏ ਜੀ। ਸ਼ਰੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਪੂਜੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇਂ ਪਾਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਸ਼ਰੈ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਰਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਸ਼ਰੈ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰੈ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਸ਼ਰੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇਂ ਪਾਰ। ਸਿਦਕ ਕਰ ਸਿਜਦਾ ਮਨ ਕਰ ਮਕਸੂਦ, ਜੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਰਹਿ ਹਦੂਰ। ਪੌੜੀ ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ, ਨਵ ਖੰਡ ਚਾਰ ਵੇਦ 10 ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾ।
ਹਰ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਹਰ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੈ ਜੀ ਜੰਤ, ਹਰ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣਾ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਅਰਾਧ ਦੇ, ਬਿਨ ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਆਰਾਧ ਦੇ, ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो आप संगत ने